میرے عزیز دوستو، میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ میں ایک یونیورسٹی میں ثوابی کی ایک یونیورسٹی میں گیا. وہاں پر میرا بیان تھا. بیان کے بعد ایک سٹوڈنٹ آیا. اس سٹوڈنٹ نے مجھے بتایا کہ جی آپ لوگوں مولویوں نے ہم لوگوں کو اندھیرے میں رکھا. اور وہ نوجوان سٹوڈنٹ رو بھی رہا تھا، اس کے آنسو بہہ رہے تھے. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے ہمیں اندھیرے میں رکھا، ہمیں عقیدہ نہیں سکھایا. میں نے کہا بیٹھے ذرا آرام سے بیٹھ جاؤ. اس کو بٹھایا، شربت وغیرہ پلایا. پھر میں نے اس کو بتایا کہ جی آپ اپنی بات کیجئے، کیسے آپ کو اندھیرے میں رکھا. اس نے کہا کہ جی آپ مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ جو آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے اس کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا جی من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے وہ مسلمان ہوگا. اس نے مجھے کہا کہ جی اگر ہندو آ جائے اور یہ کلمہ پڑھ لے اس کو آپ مسلمان کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہندو پڑھ لے، عیسائی پڑھ لے، سکھ پڑھ لے، کوئی بھی پڑھ لے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ مسلمان تصور ہوگا اس کا. اس نے مجھے بتایا کہ جی اگر قادیانی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے اس کو آپ مسلمان سمجھیں گے؟ میں نے کہا بھائی یہ بات ذرا غور طلب ہے، اس کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے. بلکہ صرف اتنی بات نہیں، میں نے کہا قادیانیوں کی ایک کتاب چھپی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پچنن میں بھی وہ پہنچی ہو کتاب کا نام ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. شیر محمد ملک نے لکھی ہے، انجمن خدام احمدیہ لاہور سے چھپی ہے. میں نے کہا اس کتاب میں مرزا نے صفحہ نمبر 18 پہ مرزائیوں نے لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ دو بعد میں بات کروں گا، لیکن میں نے اس نوجوان کو یہ کہا، میں نے کہا صرف یہ بات نہیں، قادیانی کا عقیدہ ہے اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہماری اذان وہ اذان ہے جو آپ کی اذان ہے. میں نے کہا اس نے یہ بھی کہا کہ آپ جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں اقیم الصلاۃ کے مطابق ہماری نماز بھی وہی ہے. آپ جس طرح روزہ رکھ رہے ہیں کتب علیکم الصیام کے مطابق ہمارا روزہ بھی وہی روزہ ہے جس طرح آپ روزہ رکھتے ہیں. میں نے کہا اس نے کہا کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. قرآن کے حکم کے مطابق جو حج آپ کا ہے ہمارا بھی وہی ہے. اس نے کہا کہ جس طرح آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کے مطابق ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ آپ قادیانی نے یہ لکھا ہے کہ ہماری کتاب، ہماری جو بھی کتاب ہو یا یہ کتاب ہے اس پہ جو درود شریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لکھا جاتا ہے اور ہم درود بھیجتے ہیں وہ درود بھی یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے، محمد الرسول اللہ پہ اتری ہے. محمد الرسول اللہ کے بعد کائنات میں ہم کسی کو اور کو نبی نہیں مانتے. میں نے کہا یہ سارے الفاظ انہوں نے لکھے ہیں، پھر بھی ہم ان کو کافر کہتے ہیں. ہم جس طرح مسجد بناتے ہیں وہ عبادت خانہ بھی اسی طرح بناتے ہیں، پھر بھی ہم کافر کہتے ہیں. پاکستان کی جنرل اسمبلی میں مرزا طاہر آیا، اس کے ہاتھ میں تسبیح، ہاتھ میں عصا بھی تھی اور پھر اس نے پگڑی بھی باندھی ہوئی تھی اور وہ جس انداز سے خوبصورت داڑھی، کس انداز سے وہ اسمبلی میں آیا. میں نے کہا اس انداز سے بھی آ جائے کہ حلیہ بھی محمد الرسول اللہ کا وہ بنا لے، پھر بھی ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں. اس نے کہا یہ ڈیفرنس کیوں؟ میں نے کہا ڈیفرنس اس لیے کہ قادیانی کی ایک ایک کتاب اٹھا لو. اگر قادیانی کی ایک کتاب کتاب البریہ مع آیات رب البریہ میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، کتاب البریہ مع آیات رب البریہ صفحہ 101 پر مرزا نے 5 دعوے کیے ہیں. مرزا غلام نے یہ لکھا ہے پہلی صفحے پہ، صفحہ 101 پر اس پہ پہلی عبارت اور پہلی لکیر پہ یہ لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. ہم دیکھا نہیں، قرآن نے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد. پھر دوسری بات یہ کہی ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ زمین و آسمان تیرے ساتھ ہیں جس طرح میرے ساتھ ہیں. ہم نے کہا نہیں، اللہ نے فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض. پھر اس کے بعد تیسرا دعویٰ یہ لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ تو میرے پانی میں سے ہیں. اب مجھے بتاؤ ذرا مسلمانوں، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ تو میرے پانی میں سے ہیں، آیا اس آدمی کا عقیدہ اور میرے عقیدے میں کتنا فرق بنتا ہے؟ پھر اس کے بعد روحانی خزائن جن نمبر 20 کو اٹھا کر میں نے اس کے سامنے رکھا کہ اس پہ یہ مرزا نے لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ میں رات کو
رات کی تاریکی میں تیرے پاس چوروں کی طرح آؤں گا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو چور کہے، چور کی نسبت معاذ اللہ کر لے، آیا اس کے لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ پہ ہم یقین کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اس کی اسلامی قربانی والی کتاب اٹھاؤ 12 نمبر پیج یا 34 نمبر پیج باز میں، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ رات کو میری چارپائی پہ آ کر میرے ساتھ سوتے ہیں۔ آیا مجھے مسلمانوں بتاؤ، یا تذکرہ میں اس نے عبارت لکھی ہے کہ رأیتنی فی المنام انی انا اللہ ہو، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ ہوں، لیکن جب میں جاگ گیا تو میں نے فتیقنت، میں نے یقین کر لیا کہ وہ اللہ تو میں ہوں جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اسی کتاب کے صفحہ 101 کی چوتھی لکیر پر یہ لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ تم میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح کہ میری توحید۔ ہم نے کہا نہیں، میرے اللہ نے فرمایا ہو اللہ احد، میں تو ایک ہوں، میرا کوئی ثانی کسی بھی اعتبار سے نہیں۔ پھر اس کتاب کے صفحہ 101 پر 5واں دعویٰ جو اس نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ تم میرے ساتھ اس مقام اتحاد میں ہیں جو مخلوق کو معلوم نہیں۔ ہم نے کہا نہیں، میرے اللہ نے بتایا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میرے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں بن سکتا، میری عبادت کرو اور میں یکتا ذات ہوں۔ پھر اس کے بعد صفحہ 104 پہ آخری لکیر پہ یہ لکھا ہے کہ اللہ میرے قریب آ گئے، وہی قرآن کی آیت لے کر فَدَنَا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ اس آیت کو لے کر اس کو دلیل بنا کر اللہ میرے قریب آتے گئے۔ میں معراج کی بات کر رہا تھا، وہ اپنی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہے میری کتابوں میں معراج کی بات ہے، وہ لکھ رہا ہے کہ اللہ میرے قریب آتے رہے، قریب آ کر اللہ میرے اندر داخل ہو گئے۔ اب جب مجھے غصہ آتا ہے یہ میرا اللہ کو غصہ آتا ہے، اب جب میں ہنستا ہوں یہ میرا اللہ اندر سے ہنستا ہے۔ اگر اس طرح کا کسی کا عقیدہ ہو، میں نے اس نوجوان طالب علم کو بتایا، ایک کتاب سامنے رکھی، ابھی میرے پاس کتاب باز پڑی ہے، باز کتابیں میں سامنے رکھ سکتا ہوں۔ کوئی بھی دنیا کفر کا قادیانی، چاہے وہ چناب نگر کی باسی علامت المقدسۃ القدسیہ جو رومانیہ میں رہتی ہے، اس کو کئی مرتبہ چیلنج کیا، یا ڈاکٹر یحییٰ اگر انٹرنیٹ کی دنیا پہ آتا ہے یا کوئی فیضان ختم نبوت کے نام سے پیج بنا کر ختم نبوت کے سپاہیوں کو للکارنے کی کوشش اور ناکام کوشش کر رہا ہے، یا MTA ہے، وہاں پر کتے کا بچہ بلکہ کتیاں کا بچہ مرزا مسرور جو وہاں پر بیٹا ہوا ہے، زنا کی اولاد بیٹا ہوا ہے، جو پاکستان سے بھاگ کر، پاکستان سے کیوں بھاگا اس کی تاریخ ذرا دیکھ لے، اس تھانے کی رپورٹ FIR بھی ذرا دیکھ لے، پاکستان میں ریپ کا کیس کر کے وہاں پر یہ لندن پہنچ گیا اور وہاں پر ابھی قادیانیوں کا مسیح الخامس بن گیا، خلیفۃ المسیح الخامس بن گیا، وہ کتیاں کا بچہ اگر میرے بارے میں تیرے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ پاکستان کی تمام نسل جو مرزا کو پیغمبر نہیں مانتی وہ تمام نسل زنا کی اولاد ہے، وہ تمام نسل کنجری کی اولاد ہے، اگر میرے تیرے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے تو آیا مجھے ذرا بتاؤ اگر وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کو کہا کلمے کے دو اجزاء ہے، ایک لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا کلمۃ الفصل اٹھا کے دیکھ لو، مرزا نے لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ 570 عیسوی میں کائنات میں آئے، کائنات میں وہ تبلیغ تعلیم و تعلم کا کام کرتے رہے پر ناکام چلے گئے، مکہ میں 13 سال گزارے معاذ اللہ ناکام چلے گئے، مدینہ میں آ گئے، مدینہ میں 10 سال گزارے پر ناکام چلے گئے۔ پھر اس نے کہا کہ 1839 میں غلام مرتضیٰ کے گھر محمد الرسول اللہ دوبارہ پیدا ہو گئے۔ آج مجھے مسلمانوں بتاؤ اگر کوئی اپنی کتاب میں اتنی خرافات لکھتا ہے اور وہ یہاں مسلمانوں کے پاس آ کر کبھی یونیورسٹی میں آ کر لندن میں مرزائیوں کے ایک مکتبے میں بھی گیا، میں نے اس مکتبے میں تمام مرزائیوں کو الحمدللہ چیلنج کیا، میں نے کہا تم میں سے کوئی بھی تمہارا مربی آ جائے، کتاب بھی تمہاری ہوگی، مکتبہ بھی تمہارا ہوگا، سنٹر بھی تمہارا ہوگا، لیکن محمد الرسول اللہ کا ایک سپاہی اکیلے تمہارے سامنے کھڑا ہے، آ جاؤ ذرا بیٹھ جاؤ، اپنی کتابوں کی عبارات کو دیکھ لو، اپنی بکواسات کو دیکھ لو، اپنے مرزا کی شیطنت و دجل و فریب کو دیکھو۔ اے مسلمانوں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، میری یونیورسٹی ہے اس میں میرے بچے پڑھتے ہیں، میرے کالجز ہیں اس میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، سکول ہے اس میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں۔ آیا اگر ہم ختم نبوت کے اجتماع میں آ کر آج صرف یہ کہہ دے کہ فلاں نے بیان کیا بڑا اچھا بیان کیا اور ہمارے
हमारे पेचनन का इज्तिमा मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जनाब नगर के बाद सबसे बड़ा इज्तिमा मैं इसको समझता हूँ। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, इसमें ये बात भी जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे अकाबिर अगर जनाब नगर की सरजमीन पर खत्म नबूवत कोर्स रख ले, अगर लौलाक रिसाला मेरे सामने रख ले, अगर खत्म नबूवत रिसाला मेरे सामने रखे, और अगर ये किताबें हजारों की तादाद में छपवाते रहे, उन किताबों का हम मुताला ना करे, हम इन अकाबिर के कदम बूसी ना करे, इनके पास ना है कि हजरत मुझे अकीदा जरा सिखाओ, तो आज मैं बता रहा हूं मेरे भाइयों, आज मेरे स्कूल और कॉलेज के दोस्तों का क्या बनेगा। मेरे अजीज दोस्तों, गुलामाने मोहम्मद मुस्तफा, गुलामाने मोहम्मद मुस्तफा जो हैं वो कहेंगे मिर्जाइयों के लानत, मिर्जाइयों पे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत। मैंने एक जगह बयान किया, बयान के बाद मेरे पास कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे कहा कि आपने बयान में गालियां दी। मैंने कहा जी बिल्कुल दी। कहा ये गालियां पैगंबर की सुन्नत है। मैंने कहा नहीं, पैगंबर की सुन्नत नहीं है। कहा क्यों दी? मैंने कहा मेरी मजबूरी थी। कहा क्या मजबूरी थी? पैगंबर का शेवा नहीं, पैगंबर का तरीका नहीं, आपने क्यों गाली दी? मैंने कहा मैं मजबूर बन गया। मैं कादियानियों के इबारात को देख देख कर इतना परेशान और इतना मैंने कहा कंफ्यूजन में मुब्तला हो चुका हूं कि दिल चाह रहा है अल्लाह अल्लाह मुझे हिम्मत दे दे कि मैं कादियानियों के टुकड़े टुकड़े कर डालूं। जो मेरे नबी को भी गाली देता है, मेरे अल्लाह को भी गाली देता है, उसने मुझे बताया फिर मिंबर पे खड़े ना होना, अगर मजबूरी है, सब्र नहीं कर सकता, फिर मिंबर पे क्यों खड़े होते हो? मैंने कहा वो भी मजबूरी है। कहा मेहराब में क्यों खड़े होते हो? मैंने कहा वो भी मेरी मजबूरी है। उसने कहा क्या मजबूरी है? मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा मिसाल के साथ इसको जवाब देना चाहिए। मैंने उस लड़के को कहा, मैंने कहा जी मुझे तेरे पड़ोसी ने बताया कि इसकी माँ ठीक नहीं थी। अब उसने मुझे गालियां देनी शुरू की, ऐसी ऐसी गालियां कि मेरी समझ में से भी बालातर थी। मैं नहीं समझ रहा था क्या कह रहा है। बहरहाल इतनी गालियां दी, काफी देर तक बोलता रहा। मैंने कहा भाई मैंने तो तुझे गाली नहीं दी, तेरे पड़ोसी ने मुझे ये बताया। उसने कहा पड़ोसी के ऐसी की देसी, उसके खिलाफ शुरू हो गए। मुझे पड़ोसी का कहा एड्रेस दे दो, उसका नाम बताओ, मैं उससे पूछूंगा उसने मेरी माँ को गाली क्यों दी। मैंने कहा ठंडे हो गए। थोड़ी देर बाद उसने कहा मैं ठंडा हुआ। मैंने कहा मुझे क्यों गाली दी? मैंने कहा मुझे क्यों गाली दी? तुमने मेरी मां को गाली दी है। मैंने कहा मैंने रूहानी खजाइन उठाकर जिल नंबर 1 को मैंने खोला, बराहीन अहमदिया हिस्सा नंबर 4 पे पहुंच गया, हाशिया दर हाशिया नंबर 4 पे पहुंच गया। सफ़ 558 जब खोला, सफ़ 558 हाशिया दर हाशिया नंबर 4 सफ़ 558 खोला, उसमें मिर्जा की अजीब इबारत मैंने देखी। मिर्जा ने उसमें लिखा था, और ये लिखा है अभी किताब मेरे पास मौजूद है। मिर्जा ने लिखा है कि मैंने रात को अपनी बीवी के साथ जमा किया और मुझे बताया गया उश्कुर नेमती राई खदीजती, तू मेरी नेमत का शुक्र अदा कर, मैंने तुझे खदीजा अता फरमाया। मैंने कहा खदीजा मेरी माँ है। मेरे रब ने अर्श बरी से ऐलान किया वअज़वाजुहु उम्महातुकुम, मेरे परवरदिगार ने फरमाया हो तुम्हारी माँ है, रसूलुल्लाह ने फरमाया हो तुम्हारी माँ है। मैं भी मानता हूँ, तुम भी मानते हो। कायनात की तमाम माओं को जमा करो, कायनात की जितनी भी माएँ हैं उनमें एक माँ भी नहीं बल्कि पूरे कायनात की माएँ वो मोहम्मद और रसूलुल्लाह की बीवी खदीजा तक नहीं पहुंच सकती किसी भी आजमत में। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मते अम्मी खदीजा, अज़मते अज़वाजे मुतहरात। लेकिन के बगैर नारा लगा रहा हूँ, पूरी जुर्रत से जवाब दीजिए। मिर्जाइयों पे लानत, मिर्जा गुलाम कादियानी पे लानत, मिर्जा मसरूर पे लानत, ताजो तख्ते खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, मेरा कारी कमली वाला, शुहदाए खत्म नबुव्वत, मुजाहिदीन खत्म नबुव्वत, उलमाए अकीदा खत्म नबुव्वत, नारे तकबीर।
पहचान के मुसलमानों, नौजवानों जो कभी फेसबुक का रुख करते हैं, कभी टिकटॉक पे आते हैं, मुझे जरा बताओ, हशर के मैदान में जब मैं रब के सामने जाऊंगा, मेरा परवरदिगार पूछेगा कि जब वही मौजूद थी, जब वही का इंतजार नहीं हुआ था, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मौजूद थे, जब कुरान उतर रहा था, मेरे पैगंबर की छोटी बेटी हबीबे कायनात सिद्दीका बिन्त सिद्दीक पे तोहमत लग गई, मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई, अर्शी बरी से ऐलान आया, बरात का ऐलान आया, अजीब अंदाज में आया, मेरे रब का उसलूब भी अजीब बना, अल खबीसातो लिल खबीसीना वल खबीसून लिल खबीसात वत तय्यिबातो लित तय्यिबीना वत तय्यिबून लित तय्यिबात। अल्लाह ने पहले मुनाफिकीन और काफिरों को इस अंदाज से ज़जर दी कि वो ज़जर का अंदाज मैंने कुरान में दूसरी मर्तबा नहीं देखा, मैंने किसी और जगह नहीं देखा। अगर मेरा रब ये फरमाए कि मेरे बंदे, जब मेरा वही चालू था, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मौजूद थे, जब कुरान उतर रहा था, मैंने जवाब दिया। जब 1400 साल बाद 1903 ने मिर्जा ने तेरे पैगंबर की दूसरी बीवी, सबसे बड़ी बीवी हबीबे कायनात पे तोहमत लगाई, तो तुम कहां थे, क्यों जवाब नहीं दिया? अल्लाह को क्या जवाब देंगे? मेरी मां को कोई गाली दे सकता है? अगर कोई दे दे, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूं, मैं जिला सवाबी में रहता हूं, सुबह वो बोरी में टुकड़े टुकड़े, मैं कभी फांसी की परवाह नहीं करूंगा, मैं कभी जेल की परवाह नहीं करूंगा, उसके टुकड़े बोरी में मिलेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आया पैगंबर की बीवी, आया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बीवी, आया इस तमाम उम्मत की मां ऐसी लावारिस बन गई कि ये कुत्ता घूमता रहे और मुसलमान ख्वाबे गफलत पे सोते रहे? अल्लाह पूछेगा नहीं? और मेरे भाइयों, हमारी लड़ाई थी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ। हमारे अकाबिर मैदान में खड़े थे, जस्टिस फाइज ईसा के साथ लड़ाई थी। लड़ाई किस बात पे थी? सिर्फ इतनी सी बात थी कि मुबारक सानी ने किताब लिखी है, तुमने इजाजत दी है, हमने कहा तुमने आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 3 के तहत 160 की तरामीम में शक्ल नंबर 19-20 को पमाल किया है। पाकिस्तान के आईन के 1984 इब्तिदाए कादियानियत ऑर्डिनेंस 295 ABC 298 ABC को पमाल किया है। लेकिन हमने कहा नहीं, किताब तुमने क्यों इजाजत दी है? पूरी कौम तो हमारे साथ खड़ी थी, इन अकाबिर के रूबरू पूरी कौम खड़ी थी। अकाबिर जहां भी जाते कौम साथ होती। मैदान तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पीली पगड़ी वाले को अदालत भेज दिया। 3 घंटे की मुलाकात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सरफरोशान खत्म नबूवत बाहर खड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैदान तो हम जीत गए। लेकिन आज पूछना चाहता हूं कि उस किताब में क्या था? तफसीर सगीर के नाम से किताब थी। कुरान करीम में 16वें पारे में सूरे मरियम में मेरे रब ने ऐलान किया है, वज़कुर फिल किताब मरियम इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया फत्तखदत मिन दूनिहिम हिजाबा फारसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। कुरान करीम का बयान है, रब का ऐलान है। जनाबी मरियम के बाद जिब्रील फरिश्तों का सरदार, मलाइक का सरदार जिब्रील आया, इंसानी शक्ल में आया। जनाबी मरियम ने कहा, वो पाक दामन थी, इरशाद फरमाया, अगर तू अल्लाह से डरता है, कोई पराया मेरे करीब आया नहीं, तू क्यों आया है? उन्होंने इरशाद फरमाया, जिब्रील ने कहा, अना रसूल रब्बी के, मुझे रब ने भेजा है, मैं तुझे खुशखबरी देने आया हूं। हजरत मरियम ने कहा, किस चीज की खुशखबरी? कुरान का बयान है कि बेटे की खुशखबरी। उन्होंने फरमाया, मैंने शादी नहीं की। जनाबी जिब्रील अमीन ने फरमाया कि रब ने कहा है, रब ने फरमाया है कि बगैर बाप के, बगैर शोहर के तुझे बेटा अल्लाह अता फरमाएंगे। उसके बाद कुरान करीम ने दूसरा कज़िया भी शुरू किया, फहमलतहु फंतबदत बिही मकानन क़सिया फजाअहल मखाज़ु इला जिज़इन नख़लति क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नस्यन मनसिया। कुरान करीम का बयान है कि जब मरियम उम्मीद की हालत में हो गई, रोती रही, रब्बा मैं मर जाती, अल्लाह मेरा नामो निशान कायनात में न होता। उसके बाद क्या वाक़या पेश आया? जनाब मरियम का बच्चा पैदा हुआ, उसको उठाकर पंगोड़े में सुलाया। उसी वक्त कौम वाले आ गए, या उख्त हारून मा कान अबूकी
इम्रा सौइन वमा कानत उम्मुकी बग़िया। और मरियम, ओए हारून की बहन, जरा बताओ, तेरा बाप भी बदकार नहीं था, तेरी अम्मी भी बदकार नहीं, बच्चा कहां से आया? लेकिन वो भी जनाब मरियम थी, वो भी जनाब मरियम थी। मैं दारुल देवबंद से दिल्ली आया, दिल्ली में एक हिंदू मिला, उसने मुझे बताया कि आ जाओ आपको एक जगह दिखाते हैं। हम वहां गए, वहां पर बहुत से लड़के लड़कियां थी, कुछ बड़े कुछ छोटे। उसने मुझे बताया ये जगह पहचानते हो? मैंने कहा नहीं पहचानता। उसने कहा इसको हम अनाथ आश्रम कहते हैं। मैंने कहा इधर क्या होता है? कहा इधर जो बच्चे रह जाते हैं, चाहे वो लड़के हो लड़कियां हो, उसको उनको हम तरबियत भी देते हैं, वो जब बड़े हो जाते हैं नौकरी पे भी लगाते हैं, उनके काम वगैरह। मैंने कहा कि हर मुल्क में होता है, कहीं दारुल अमान के नाम से होता है, कभी किसी और नाम से होता है किसी भी जगह। मैंने कहा ये तो अलग चीज, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जनाब मरियम पे भी ये एतराज हुआ, या उख्त हारून मा काना अबूकी इम्रा सौइन वमा कानत उम्मुकी बग़िया। तेरा बच्चा कहां से आया? तेरा बाप भी बदकार नहीं था, तेरी मां भी बदकार नहीं थी। अगरचे मिर्जे ने अपनी किताब में हकीकतुल वही में, मिर्जे ने अपनी किताब रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 16 में ये लिखा है कि हजरत मरियम की जो नानियां दादियां थी, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की जो दादियां नानियां थी, वो कसबी और ज़नाकार औरतें। मिर्जाइयत पे लानत, हाथ खड़ा करके दी मिर्जाइयत पे लानत। अच्छा, जनाब मरियम से पूछा बच्चा कहां से आया? मरियम ने फाशारत ही पंगोड़े की तरफ इशारा किया, बच्चे से पूछ लो, एक दिन का है, पूछ लो, खुद बताएगा कहां से आया। बच्चे ने ऐलान किया, कौम ने क्या कहा, कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या। पंगोड़े में बैठे हुए बच्चे को, सोए हुए बच्चे से हम क्या पूछेंगे? एक दिन का ईसा खड़ा हो गया, ऐलान किया, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारका ऐनमा कुन्तु वअौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। फिर फरमाया वबर्रम बिवालिदती, वबर्रम बिवालिदैया नहीं फरमाया, मैं सिर्फ वालिदा के लिए नेकोकार हूं, चूंकि वालिद था नहीं। कुरान ने आगे फरमाया ज़ालिका ईसा इब्न मरियम। अब कुरान का जवाब तो आपने सुन लिया। मिर्जा ने तफसीरी सगीर में लिखा है, मिर्जा ने रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 19 में भी लिखा है, तफसीरी सगीर में भी लिखा है, उस मरदूद ने और जगहों पे भी ये लिखा है। उसने कहा जनाब मरियम अब अपने कौम के शर्म से, अपने कौम की हया की वजह से, अपने कौम की तोहमत की वजह से मजबूर हो गई और अपने शर्म को छुपाने के लिए यूसुफ नज्जार के साथ शादी रचाई। मिर्जाइयों पे लानत, मिर्जाइयों पे लानत। पिछनन के मुसलमानों, मैं आखिरी बात कहता हूं, पूछना चाहता हूं कि अगर तुझे कोई कहे कि तेरी अम्मी ने मजबूरी छुपाने के लिए तेरे अब्बे से शादी की है, तेरी बहन ने मजबूरी छुपाने के लिए तेरे बहनों से शादी की है, तेरी लड़की ने मजबूरी छुपाने के लिए तेरे दामाद के साथ शादी की है, आया उसके साथ जो दुश्मनी होगी वो कभी खत्म हो जाएगी? अब पैगंबर की अम्मी पे ऐसी तोहमत लगाई जा रही है और हम चुप बैठे हैं। हम ये कह रहे हैं आलिमी मजलिस आपको दे खत्म नबूवत उठेगी। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, मुझे किसी ने बताया, रशिया में था मैं, मास्को शहर में, कुछ डॉक्टर्स बैठे हुए थे एक मीटिंग में, ओलोग्राद यूनिवर्सिटी वाले। मैंने उनको बताया जब शीजान देखा, मैंने कहा इसको नहीं पीना चाहिए। उन्होंने कहा अगर ये ना पिए तो क्या हो सकेगा? मैंने कहा मेरी 1 रुपये अगर कादियानी कम्युनिटी में पहुंच जाती है और वो शैतान के बच्चे उस पर अपनी शैतानी करते हैं, चाहे मैं शीजान बनाना जूस ले लूं, चाहे मैं मैंगो जूस ले लूं, ऑरेंज जूस ले लूं, चाहे कोई और जूस ले लूं, या चाहे उसके बाद मैं रूमी ट्रेवल्स पे आ जाऊं, या कोई मैं पर्ल वनस्पति पे आ जाऊं, जायका घी पे आ जाऊं, नेचुरल घी एंड ऑयल में ले लूं, या कोई और शाहताज शुगर मिल्स के प्रोडक्ट्स ले लूं, या शाहनवाज टेक्सटाइल मिल्स के प्रोडक्ट्स ले लूं, बीटा पाइप ले लूं, बाजार में जाऊं, या काजी दवाखाने की दवाई ले लूं, कुछ नहीं होगा। लेकिन हशर के दिन इंशाअल्लाह मेरी आंखें ऊपर होगी, मेरा सर ऊपर होगा कि अल्लाह तेरे पैगंबर के दुश्मन के साथ मैंने माशी बाइकाट किया था, अल्लाह तेरे पैगंबर के दुश्मन के साथ मैंने दुश्मनी रचाई थी। मेरा परवरदिगार गैरती है और गैरती को पसंद करता है, और मेरा यकीन है कि इस बात पे इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। अब मुझे जरा पिछड़न के मुसलमानों बताओ, मैं आखिरी पूछना चाहता हूं, आज के बाद कोई कादियानी का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा? अल्लाह की कसम उठा के कह दो, हाथ उठाकर बताओ जरा मुझे, अल्लाह की कसम उठा के कह दो, अगर कोई
दुकानदार मना नहीं होता, दुकानदार के साथ मेरा बाइकाट होगा। अगर कोई दुकानदार मेरी माँ को गाली देता है, मैं दुश्मनी पे उतर आता हूँ। अगर मोहम्मद की बीवी को गाली देता है उसके खिलाफ, कैसे मैं दुश्मनी पे नहीं उठूंगा? मेरे ईमान का तकाजा। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आखिर में कादियानियों को फिर कहता हूं, इसलिए कि आपसे ज्यादा कादियानी हमें सुनते हैं। मैं फिर मिर्जाई, मैं मिर्जा मसरूर कुत्तियां का बच्चा, कंजरी की औलाद को कहता हूं, वे बेगैरत की औलाद को कहता हूं, मैं बेगैरती के पोते को कहता हूं। मैं कहता हूं कि वो खबीस के बच्चों, जिस दर्द से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई परवाह नहीं। सोचा है कभी अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी है, या बज़्म जहां बहकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह, नहीं बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ताजो तख्त खत्म नबूवत बाइकाट करेंगे मसनूआत का, कादियानी मसनूआत का बाइकाट कहां तक होगा? पूरा हाथ खड़ा करें। भूखे रहना मंजूर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी पर जो पैसा लगे वो तेरी और मेरी जेबों से नहीं जाना चाहिए। इन्होंने ईमान ताजा किया। मुफ्ती इकरामुल हक साहिब, सदर से मलक अरशद साहब, बहुत दुनिया चीनी में शेर मोहम्मद शेरी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त और बुजुर्ग थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मौलाना के बयान के दौरान स्टेज पर हमारे इलाके के MPA मलक फलक शेर रहमान साहब तशरीफ लाए, मैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। और बयान के आखिर में शाहीन खत्म नबूवत हजरत मौलाना अल्लामा साहब दामद बरकातुहुम, पिराना साली, ज़ौफ़, बीमारी, थकावट, सारी चीज़ें इकट्ठी हैं, इसके बावजूद हजरत तशरीफ लाए। और ये हमारे स्टेज पर मौजूद वाहिद शख्सियत हैं इस वक्त। आज भी बहुत सारे हमारे मेहमान आए जिन्होंने बयान किया और चले गए। पहले दिन से जो 95 खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है, बाबा जी हर कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हैं, और ये हमारी भी 13वीं कॉन्फ्रेंस है, तो बाबा जी की भी 13वीं कॉन्फ्रेंस है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे और इनका साया आलमी मजलिस पर इसी तरह कायम और दायम रहे। आमीन ऊंचा कह दें। मैं हजरत से पहले आपको जरा जगाने के लिए शोएब अब्बास खींची को दावत